السلام علیکم. طاہر صاحب آپ نے ساری بات کر دی. بڑا اچھا قدم ہے پنجاب گورنمنٹ کا جو ہمارا تھیٹر اچھا ہو جائے گا, لیکن یہ تھیٹر سارے بند کر دینا فنکاروں کی تو غلطی ہے, لیکن تھیٹر کے ساتھ اور بھی لوگ منسلک ہوتے ہیں. میری بات سنیں, ہم آپ کی انفارمیشن یا تو آپ وہاں پہ موجود ہو تو میں آپ کی نہیں, میری بات سنیں, یہ ایک آپریشن جی یہ آپ کا بات جی بھائی جو آپ نے بات کی ہے یہ بالکل غلط ہے کہ انہوں نے ڈاکٹر دیکھا تھا, انہوں نے چھاپا مارا. میں اس ڈرامے میں پرفارم کر رہا تھا اور گڈ لک ہماری یہ ہے کہ 4 سے 5 صحافی کلچرل رپورٹر وہ ڈرامہ دیکھ رہے ہیں. کیا سکریہ صاحب ہے ڈاکٹر صاحب پورے آدھے منٹ بعد پریس کانفرنس شروع ہونے لگی, پورے آدھے منٹ بعد. ہم صرف اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں زید بھائی اور جتنے بھی صحافی بھائی ہیں, ہم اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ گناہ میں نے کیا, شاہ خان نے کیا جی بلغر 3 مہینے کے لیے اس کو بین کر دو, سال کے لیے کر دو. باقی جو 70 بندے تھیٹر پہ کام کرتے ہیں ان 69 لوگوں کا کیا قصور ہے, ان کا چولہا ٹھنڈا کیوں ہے؟ جس نے گناہ کیا ہے وہ فیمیل ہے, میل ہے, پروڈیوسر ہے, ڈائریکٹر ہے, رائٹر ہے, اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے بس. شاہد صاحب, حکومت کو سب سے بڑا اعتراض ہے وہ گانے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس میں فحاشی ہے, قریانی ہے. کیا آپ اعلان کرتے ہیں کہ آئندہ اگر اپنا بولتے ہیں تھیٹر تو جو آپ کے ڈرامے ہوں گے ان میں جو ڈانس ہے وہ نہیں ہوگی, ڈانس کے بغیر ڈرامے نہیں ہوگی؟ بات سنیں, گورنمنٹ پنجاب نے, میں صرف یہ ریکویسٹ کرتا ہوں سی ایم پنجاب اور عامر مین صاحب اور علی نواز صاحب سے کہ برائے مہربانی آپ ان لوگوں کو سخت سے سخت سزا دیں, تھیٹر کو بند نہ کریں, کیونکہ یہ ان گندی مچھلیوں کی وجہ سے جو اصل تھیٹر ہے, جس طرح سے اصل آرٹسٹ ہیں, یہ امانت چند صاحب بیٹھے ہیں, شاہد خان صاحب بیٹھے ہیں, دردانہ رحمان صاحبہ بیٹھی ہیں, منور دورانا صاحب بیٹھے ہیں, مہدی شاہ صاحب, وہ بلا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, سلطان بلا, یہ کہ ساری زندگی گزر گئی ہے ان کو تھیٹر کرتے ہوئے. اس شکل میں یہ نہ پیسے, تھیٹر کو بند کرنا جو ہے وہ اس چیز کا جو ہے وہ حل نہیں ہے. برائے مہربانی تھیٹر کو کھولا ہے اور ان مافیاز کو, شاید امانت منور دورانا صاحب پرانے بیٹھے ہوئے ہیں, شاہد خان صاحب کہتے ہیں, سائمہ خان ایک آرٹسٹ تھی جس نے آؤٹ ڈور میں مطلب حرکت نہیں کی تھی, انہیں حرکت ہی پار دی تھی, مطلب انہیں سارا کو اڑا کے رکھ دیتا سی. تو میں معافی چاہتا ہوں, میں نے سب سے پہلے اس کے خلاف ایک پریس کانفرنس کی نیپل تھیٹر میں, اور میرے بڑے ہی محترم پروڈیوسر انہوں نے اس پریس کانفرنس کے خلاف تو نہیں کی, بلکہ اسے پھولوں کا گلدستہ بھیجا تھا اور اسے کہا تھا کہ آپ 6 لاکھ ڈرامے کے لیتے تھے, آج کے بعد میرے پاس 2 لاکھ روپے میں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اسی مافیا کی بات ہو رہی ہے. ہم نے ہمیشہ, پھر میں وہ بیٹھا میں آئی, میں نے سب سے پہلے تھیٹر کا ڈرامہ چھوڑ کے باہر نکل گیا. مولوی پرویز صاحب اللہ جل منظور کرے, وہ اس کے پروڈیوسر تھے, یہ سارے پروڈیوسر نے ہمارے آگے ہاتھ جوڑے اور کہا کہ مہربانی کر کے آپ ڈرامہ کریں, یہ آج کے بعد ایسی حرکت نہیں کرے گی. تو ہم نے ہمیشہ جو ہے بندر کرنے والی آرٹسٹ کے خلاف جو ہے وہ قدم اٹھایا. یہ سب پرانے صحافی بیٹھے ہوئے پتا ہے, اور میں شکریہ ادا کرنا کہ انہوں نے اس درخواست پہ عمل کیا ہے. لو یو سو مچ سر. اور میری صرف ایک ریکویسٹ ہے, گزارش ہے کہ پلیز ڈرامے کھولے جان. اسی کوئی 10-15-20 فنکار جنہوں کا گزارا ہو سکتا ہے, اسی ٹی وی کر رہے ہیں, فلم کر رہے ہیں, شوز کر رہے ہیں, جہاں بیچارے صرف تھیٹر کرتے ہیں نا, انہوں کا نصیب بند ہوا ہے. تو میں طاہر صاحب تاڑے اصل کہ تسی بہت شکریہ جنہیں پریس کلب کے جنہیں بھی سارے دوست بیٹھے نے, نیوز اینکر بیٹھے نے یا رپورٹر بیٹھے نے, کہ تسی ساڈا ساتھ دے رہے جی. تو پلیز میری ریکویسٹ یہی ہے کہ اسی بالکل حکومت کے نال بالکل
ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹੈਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਗੰਦਾ ਡਰਾਮਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਗੰਦਾ ਗਾਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਪਲੀਜ਼ ਹੁਣ ਡਰਾਮੇ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਤੀ ਕਰਨਾ, ਫਨਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਰਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ کہ پہلی باری اگر تسی بند کر کے ساڈے تھیٹر نوں اہمیت دتی ہے تے اسی بہت شکریہ ادا کرنے ہیں. اور انشاءاللہ ہن تھیٹر دے وچ ڈرامہ وہی ہوئے گا جو ساڈیاں بھی بھੈਣਾਂ ویکھ سکدیاں تے تہاڈے تھینک یو ویری مچ. اچھا دردانہ رحمان صاحب بیٹھی ہیں، یہ دردانہ کہتے ہیں جتنے بھی آرٹسٹ ہیں. یہ خراج تحسین پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ جو تھیٹر میں وائلیشن کرے، جو لڑکی تھیٹر پہ فحش ڈانس کرے، اسے 1 سال کے لیے نہیں 6 ماہ کے لیے نہیں، اسے تاحیات تھیٹر پہ پابندی لگانی چاہیے. اور جو آرٹسٹ میل آرٹسٹ جو زونی باتیں، ولگر گفتگو، جو آؤٹ آف سکرپٹ اور معاشرتی طور پہ ہمیں جو چیزیں جو فکریں سوٹ نہیں کرتے، ان آرٹسٹوں کو بین کیا جائے. کیونکہ ہم نے تو جو اپنے بڑوں سے سیکھا ہے، تھیٹر ایک میسج کی جگہ ہے. ہم تھیٹر سے معاشرتی پہلوؤں کو بھی اجاگر کر سکتے ہیں. ہمیں بلکہ گورنمنٹ اپنے مقصد کے لیے ہم اس پہ کچھ ڈرامے لکھیں اور ہم میسج قوم تک پہنچائے. بیسکلی یہ میسج کی جگہ بھی، اس کے بعد یہ تھیٹر کمرشل ہوا. اور کمرشل تھیٹر بھی ہمیں دکھ ہوتا ہے، جس طرح امانت چاند صاحب نے 20-25 سال 30 سال لگا کے اتنی محنت کر کے تھیٹر کو آج یہاں تک لے کے آئے ہیں، اور ہم نے اس تھیٹر کو بالکل برباد کر کے رکھ دیا. جس طرح سے امان اللہ صاحب نے تھیٹر کو کھڑا کیا، کئی دہائیاں لگی تھیٹر کو کھڑا کرنے کے لیے، ہم نے اپنے تھیٹر کا امیج کو برباد کیا اور اپنے آرٹسٹوں کا بھی. آج آرٹسٹ کی امیج کی یہ صورتحال ہے کہ اگر آپ کسی تھیٹر کے آرٹسٹ کی بات کریں تو میرا خیال معاشرے میں ایک نیب کاسب کی رسپیکٹ بہت زیادہ ہوگی ہمارے آرٹسٹ سے. ہمارے آرٹسٹ کی اتنی رسپیکٹ لے گی ہے معاشرے میں. میرا خیال ہے، میری رائے ہے کہ وہ آرٹسٹ ہی نہیں، شاید میں گورنمنٹ پنجاب سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آرٹسٹوں کو، اور یہ جو ایک خاص طبقہ ہے، میں وہ لفظ میڈیا میں نہیں کہنا چاہتا جو میرے دل میں ہے یا میری زبان پہ ہے، یہ خاص لوگ جو ہیں جو تھیٹر کی بدنامی کا سبب بن گئے ہیں، انہیں اور آرٹسٹوں کو علیحدہ کر دیا جائے. یہ اسی طرح کے لوگ ہیں جس طرح سے منشیات فروش ہوتے ہیں، جس طرح سے قبضہ مافیا ہے، جس طرح سے دہشت گرد ہے، اسی طرح یہ ایک سسٹم ہے تھیٹر میں. انہیں علیحدہ کرنا دینا چاہیے، یہ اس ناسور کو تھیٹر سے باہر نکالنا چاہیے جنہوں نے آج تھیٹر کا یہ حال کیا. اس میں 80% پروڈیوسرز بھی انوالو ہیں اس معاملات میں. یہ جو معاملات چل رہے ہیں آج، آپ پورے پنجاب میں دیکھیں، 6-7 لڑکیاں ایک پروڈیوسر نے، جس طرح بٹا مافیا ہے نا، اینٹوں والے بھٹے پہ 6-7 مزدور باؤنڈ کیے ہوئے ہیں. وہاں پہ آپ دیکھیں خانے وال، سائی وال، ملتان. میں ایویڈنس دینے کے لیے تیار ہوں کہ جو لڑکیاں دھندا کرتی تھی السلام علیکم. آج کی جو تقریب ہے یہ بہت پہلے ہونی چاہیے تھی، بہت ٹائم گزر گیا، لیکن چلیں اب بھی اگر جو بھی ہوا بہت بہتر. اور ڈرامے میں بہت اچھے ہمارے پاکستان میں ہوتے تھے اور اتنے لوگ پسند کرتے تھے. جب فیملی ڈرامے ہوتے تھے سارے لوگ، سہیل احمد صاحب، امان اللہ صاحب، جتنے پرانے آرٹسٹ ہیں ان کے ساتھ میں نے بھی بہت ڈرامے کیے، جیسے جنم جنم کی میلی چادر، پاؤ کا زیور، بہت اعلیٰ ڈرامے، فیملی ڈرامے. مجھے اتنا یاد ہے کہ لوگ اپنی فیملیوں کے ساتھ اتنے لوگ آتے تھے ڈرامہ دیکھنے کے لیے کہ لوگ انجوائے کرتے تھے، گھر جا کے ڈسکس کرتے تھے. لیکن آج یقین کریں کئی عرصے ہو گئے کہ ہم نے کبھی ڈرامہ نہ دیکھا. تھوڑی سی خاموشی کریں پلیز. تو یہ جو بھی ان لوگوں کی آج محنت، لگن اور اس بات پہ یہ کھڑے ہوئے ہیں کہ اب ہم صاف ستھرے ڈرامے بنائیں گے. اور واقعی ہمارے پاکستان میں اتنے اچھے فیملی ڈرامے بنتے تھے کہ دوسرے ملک سے بھی لوگ اس کی خرید کے
देखते थे और एक मिसाल देते थे। हमारे फनकारों की इतनी रिस्पेक्ट थी कि अब खाली ये डांस कोई चीज़ नहीं है, बेशक फिल्म भी बनती है, उसमें कहानी होती है, उसकी सिचुएशन के हिसाब से उसमें गाने भी होते हैं, मुजरे भी होते हैं, डांस भी होते हैं, रोमांटिक गाने भी होते हैं। लेकिन इस वक्त जो थिएटर चल रहा है वो तो सिर्फ एक डांस की बुनियाद पर चल रहा है। हमारे पास इतने अच्छे अच्छे फनकार, इतने अच्छे अच्छे प्रोड्यूसर, सभी सरवर साहब जैसे प्रोड्यूसर, कैसा सनाउल्लाह साहब, इतने आला प्रोड्यूसर जो इस काम को समझते हैं, इसकी तरकीब का उन्हें पता है कि इसको कैसे चलाना है, कैसे करना है। तो ये सब कुछ खत्म करके एक जो आज सिलसिला चल रहा है इसको खत्म करना चाहिए। और हमारी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया, उन्होंने ये किया तो आज हम सब इकट्ठे हुए, हम इस पर ध्यान करेंगे, ख्याल करेंगे, सारे प्रोड्यूसर, सारे डायरेक्टर, सारे आर्टिस्ट अब सोचेंगे कि अब हमने अच्छा काम करना है। और हमें अच्छा काम करना भी चाहिए, हम पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तानी है, हमें अपना माहौल बहुत अच्छा रखना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, सबका बहुत शुक्रिया जी। पाकिस्तान से सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जितने भी हमारे मीडिया पर्सन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और पेपर मीडिया के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। दिल की गहराइयों से मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ वो कवरेज के लिए तशरीफ लाए। जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने अरेंज की है, जो आर्टिस्ट हम इकट्ठे हुए हैं प्रेस क्लब में, जी वहीं से बात शुरू करता हूँ कि जिस तरह से 2-4 दिन पहले से थिएटर की बंदिश का एक सिलसिला शुरू हुआ और गवर्नमेंट पंजाब ने लाहौर के तमाम थिएटर्स को बंद किया, उस हवाले से मैं बात करना चाहता हूँ। मेरे साथ आज अमानत चंद साहब हमारे सीनियर मोस्ट आर्टिस्ट और जितने भी सीनियर एक्टर हैं मौजूद हैं। मैं सबसे पहले तो गवर्नमेंट पंजाब, ख़ास तौर पे वज़ीर आला पंजाब जो मोहसिन नकवी साहब हैं, आमर मीर साहब, मिनिस्टर अतलातुल नशरियात और अली नवाज साहब जो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है, मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने थिएटर में फहाशी के खिलाफ पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा इतने पुरजोर तरीके से जो है वो थिएटर पर पाबंदी लगाई और थिएटर के मामला को देखा। और मैं मेरा ख्याल 3 दहाइयों से थिएटर से वाबस्ता हूँ। मुझे शर्म आती है उन सियासी लीडरान पे जिन्होंने वजारतें तो ली कल्चर और सकाफत की, लेकिन थिएटर्स के बारे में कोई असलाहत नहीं किए और थिएटर को बिल्कुल यतीमों की तरह छोड़ दिया। और ये गवर्नमेंट है, मुझे उम्मीद नहीं थी आमिर मीर पे कि इतना वो अच्छा सोचते हैं, इतना अच्छा सोचा उन्होंने थिएटर के बारे में। सबसे पहले तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपने जितने भी आर्टिस्ट हैं, 3-4 साल ड्रामा चला है ना जिसका नाम जन्म की मैंने चाहती थी, उसमें भी रक्स था, डांस था। तो डांस अगर तहजीब के दायरे में किया जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सब डांस देखते हैं, आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं, हमारे घरों में टेबल पर भी डांस चल रहा होता है तहजीब के दायरे में। ये डांस नहीं हो रहा, ये एक डांस की तंज बना दिया लड़कियों ने, ये जो जिसे हम मुजरा टाइप कहते हैं, ये मतलब ये डांस ऐसा नहीं है कि आप खुद भी देख सके, बच्चों की तो दूर की बात है। मैं सिर्फ मुझे मुजरा बात यह है कि जो गवर्नमेंट इस्लाहात बना रही है थिएटर के हवाले से, मैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे आर्टिस्टों को भी उस बोर्ड पर शामिल किया जाए। हम बताएंगे कि किस तरह से, मतलब मैंने हमेशा देखा कि जब प्रोड्यूसर्स को बुलाया ना चीफ सेक्रेटरी ने कि आओ आके सारी मशीन आ गई, थिएटर क्यों बेहतर हो रहा है, तो जानते ना एक गाना बता के आ जाते हैं। मैं पूछ रहा क्यों करें मीटिंग का, उन्होंने कहा जी 4 गाने से 6 करा रहे हैं, ठीक है। इन्होंने तो इसी डिपेंड नहीं करना, मैं सिर्फ ये कहना था कि आर्टिस्टां की कमेटी बनाई है, कैसे प्रिया साहब आए ने ये तो हम गल करते हैं जी इस बात को जी बिल्कुल साढ़े भी होता है काला की सदियों से सालों से बहस चलती है, कमेटियां भी लगती हैं, कुछ भी जाते हैं, कोई ऐसा चाहे अगर हुकूमत के साथ बैठ के आपने आबादी में बनाया क्या फ्यूचर में बना
इशाक साहब वाकई जिंदगी के अदबी शोबे में गुजर की साथी भी काफ़ी बात चुके हो गए कभी भी इसराहात बनने ही नहीं दिए इस माफिया ने। मैं बार बार माफिया का नाम ले रहा हूँ। माफिया कौन सा माफिया आपको भी पता है ना, आप ब्रेक कर दिए देखिए मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ, तसल्ली करें, तसल्ली करें। ये प्रोड्यूसर माफिया, प्रोड्यूसर माफिया, प्रोड्यूसर माफिया, प्रोड्यूसर माफिया। आप ये चेक कर लीजिएगा, जिस प्रोड्यूसर ने मतलब मेहरान के बाद पुराना आ जानी वो तो कोई बात नहीं, अगर एक मोटरसाइकिल के बाद पुराना आ जानी वो माफिया का सबूत है। कोई ऐसी बात नहीं। प्रोड्यूसर माफिया पूरा ये नेटवर्क चलता रहा, 35 साल से काम कर रहा है। इन्होंने हमेशा आर्टिस्टों को इस्तेमाल किया है, अब हम इस्तेमाल नहीं होंगे, बात खत्म है ना। हम इस्तेमाल प्रोड्यूसरों के लिए नहीं होंगे, हम ड्रामे की बेहतरी के लिए इस्लाहात करेंगे, हम इस माफिया के खिलाफ खड़े होंगे और जो इसके खिलाफ खड़ा नहीं होगा वो हम उसका जो है वो इंतजाम हम खुद करेंगे। ये आप कैसे दिए सबसे पहले जी सर। मैं सबसे पहले चाहे आज तो प्रोड्यूसर या फनकार मुझसे नाराज हो, मैं 10 साल से ये अर्ज कर रहा था कि हमारा ड्रामा ठीक हो, हमारे गाने ठीक हो। इसमें हमारा भी कसूर है कि हम नहीं कर पाए, हमारे प्रोड्यूसर हज़रात का भी कसूर है कि उन्होंने थोड़ी सी ढील दी थी सब। तो सबसे पहले तो मैं खैरात तस्लीम पेश करूँगा। ये जो काम हुआ है, चाहे थिएटर बंद हुए हैं, मैं आमिर मीर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं गवर्नर साहब का, मैं DC साहब का, मैं सब कमिश्नर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो हम चाहते थे वो इसी तरह करें कि ड्रामा बेहतर होना चाहिए, ड्रामा बेहतर होना चाहिए, गाने अच्छे तरीके से होने चाहिए ताकि हम अपने बच्चों को वो दिखा सकें। और जो तमाशी में ये ड्रामा मेरा नाम जोकर लगा था, तकरीबन कोई 10 साल के बाद मैंने अपने बीवी बच्चों को ड्रामा दिखाया तो मैं मेरा नाम जोकर दिखाया, ताकि उसमें कोई ऐसा लचरपन नहीं था, कोई ऐसी बात नहीं। ये तो मैं किसी की फेवर की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं सलाम पेश करता हूँ हमारे हुकूमत को, आमिर मीर साहब को कि कोई फिक्र करने वाला तो आया यार के थिएटर की तरफ को देख ही नहीं रहा। कोई ना कमिश्नर साहब देख लेते, ना कोई मिनिस्टर आया वो देख रहा था, बस ये है उसकी बात मान लीजिए। कैसे सनाउल्लाह साहब ने क्या दिया जी, फलाने ने क्या दिया, फलां ने क्या दिया, फलां फलां आपस में एक खिचड़ी सी बनती थी, मीटिंग होती थी, बात खत्म हो जाती थी। ठीक है सर, और हम बहुत मशहूर हैं। सबसे पहले मैं कोई डर के नहीं कह रहा बात, या मैं कोई खुश करने के लिए किसी को नहीं कह रहा, मैं बहुत खुश हूँ। थोड़ी देर के लिए अगर ड्रामे बंद हुए हैं तो इसके लिए भी हमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अब ड्रामे खुल जाने चाहिए। आप हमारे साथ बैठे SOPs के साथ हम ड्रामा करेंगे, जैसे आप कहेंगे वैसे करेंगे। कभी सर ने सवाल किया कि गाने मना नहीं है, डांस मना नहीं है, सिचुएशनल कॉमेडी, सिचुएशनल डांस अगर हो तो कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बाकी मैं एक बात जरूर कहूँगा कि हर बंदा, हर एक्टर, हर प्रोड्यूसर आउटडोर में ये बात कर रहा है कैसर सनाउल्लाह ने दरख्वास्तां दित्तियां ते कम होया। कैसर यार, कैसर सनाउल्लाह ने ये दरख्वास्तें दी हैं कि लच्चरपन, गंदगी, ये जो बेगैरती और ये बंद होनी चाहिए। उसने ये दरख्वास्त तो नहीं ना दी कि ड्रामा ये गाने होने थे जिस तरह हो रहे हैं, 21 गाने होने चाहिए या गंदा काम होना चाहिए। उस बंदे को एप्रिशिएट इसलिए करना चाहिए। अच्छी बात है ना, और लचरपन की एप्लीकेशन उन्होंने दी थी, लचरपन खत्म हो भाईजान वही मैं बात कर रहा हूँ तार साहब कि कैसे यार भाईजान तुझे मैं अपनी एक गल कर रहा जो मांग जो सजा पाएगा वो मांग का हकदार होगा तो उसे माफी मिलेगी। बात रही इन नई लड़कियों की, तो आज मैं बात जरूर करूंगा। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ CM पंजाब से, तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं IG पंजाब से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो थिएटर्स में जो बदमाश माफिया है, गुंडा माफिया है, इससे भी थिएटर की जांच चलवाई जाए। आप अगर स्पेशल ब्रांच को थोड़ा इन्वॉल्व करेंगे तो वो आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे। तो कुछ थिएटर्स में कुछ गुंडे बदमाश अनासर भी मुलव्वस है, जिनकी वजह से ये आने वाली लड़कियां 8 दिन में प्रोड्यूसर के ये यहाँ पे नाखून रखवा के ना 2-2 लाख पेमेंट लेती है। और कुछ सवाल मुझसे अगर भी करवाना चाहते हैं आपको करवा जी, बहुत कमजोर है। मैं कह रहा हूँ कि बहुत कमजोर है, ये इतने लोग नहीं है।
جی نہیں یہ مسکین لوگ ہیں، یہ کہاں بدماش ہے بیچارے، آپ نہ کریں مہربانی آپ کی، یہ اتنے نہیں ہے، اتنی پاور نہیں ہے، مطلب آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پروڈیوسروں کو گولیاں بھی لگی ہیں، آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ ہمارے پروڈیوسروں کو ٹھوٹے بھی لگے ہیں، آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ پروڈیوسروں کو تھپڑ بھی لگے ہیں، آپ یہ باتیں چھوڑ دیں، یہ مسکین لوگ ہیں۔ صاحب ایک دو سوال آپ سے، جو فیمیل بینڈ سوری فیصلہ آباد میں آپ دیکھیں کہ آرٹسٹوں کے منہ میں پستول رکھا کے کام کروایا جاتا ہے، وہ پروڈیوسر مطلب اب میں یہاں کہوں گا کہ پروڈیوسر ملے ہوئے ہیں، یہاں میں کہوں گا کہ پروڈیوسر بیچارے مسکین ہیں۔ اچھا جو فیمیل کو پابندی لگتی ہے وہ 24 گھنٹے میں وہ پابندی کو ختم کرا کے پھر اسی تھیٹر میں وہ کام کرتی ہے، اس سے بہتر نہیں ہے کہ تمام پروڈیوسر اتحاد کر کے ان لڑکیوں کو بین کر دیں اپنے تھیٹروں میں کام کرنے سے کہ وہ کہیں پہ بھی کام نہیں کریں گے، نہ ہم کو کام کرنے دیں گے، تو آپ کو یہ لوگ بھی دلائیں۔ سب سے زیادہ دیکھیں میں سب آپ کو دیکھتا ہوں، آپ کی اتنی پیمنٹ نہیں ہے جتنی وہ کل کی آنے والی لڑکی لیتی ہیں، جب آپ اس گن کو نکالیں گے آپ ٹھیک ہو جائیں گے، ان کو کیوں نہیں نکالتا پروڈیوسر یا تھیٹر مالک؟ ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی، آپ یہ جو کہتے ہیں نا کچھ دنوں میں یہ امیر ہو جاتی ہے، میں ایک مرتبہ آج سے 10-15 سال پہلے کی بات تھی، میں محفل تھیٹر کھڑا تھا، ایک نئی لڑکی میرے پاس سے کرولا پہ گزری، امان صاحب میرے پاس کھڑے ہوئے تھے، تو میں نے کہا امان صاحب میرے کو ابھی تک میں حیران ہے پوری کرولا پہ لگنے نہیں ہے، وہ کہتے پتر جنہوں نے نہیں تو لینی، ٹھیک ہے بات یہ نہیں ہو رہی، بات صرف یہ ہے کہ ایک جو آرٹسٹ ہے، فیمیل آرٹسٹوں کی بات کریں بینڈ کی، ایک مرتبہ زلفی صاحب زلفی صاحب وقت ہو گئے تھے، غلام محی الدین بانی صاحب جو تھے وہ ٹیکنیکل انفارمیشن، تو جب بانی صاحب نے انہیں بحال کیا تو میں لڑنے کے لیے چلا گیا بانی صاحب کے پاس کہ آپ نے اسے کیوں بحال کیا، کرپشن میں نے پکڑا گیا بندہ کرپٹ آدمی ہے، کیوں اسے بحال کیا ہے، میں نے ان کے ساتھ یہ لڑائی کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جن آرٹسٹوں کو یہ آفیسر بیان لفٹ کریں گے انشاءاللہ کا فضل ہوگا، ہم ان کا بھی گراہ کریں گے۔ جی اسی وجہ سے شہر صاحب جب تک ایز اے رائٹر ڈائریکٹر کام کرتے رہے، تھیٹر کا معیار آپ خود دیکھ سکتے ہیں، سی ایم منیر صاحب، افتخار حیدر صاحب، میڈم نہید صاحبہ، بس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں سے یہ جو ہماری افسران ہوتے ہیں یہ ہم سے بہتر سمجھتے ہیں، اگر ہم غلط ہیں تو ان کو چاہیے، ان کی ڈیوٹی ہے، کونسل ہے، افسران ہے، وہ کہاں گئے، آپ ہم سے بہتر سمجھتے ہیں، صرف یہ ریکویسٹ ہے کہ تھیٹر نہ بند کریں، اور کوئی بھی طریقہ مجھے میں امید کرتا ہوں کہ ہم لوگوں سے آپ لوگ بہتر جانتے ہیں، کیونکہ آپ کی ڈیوٹی ہے، آپ اس کام کو صحیح کر رہے ہیں تو بہتر سمجھتے ہیں، ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ مہربانی سیکٹری روزی نہ بند کریں، کوئی اچھا طریقہ کریں کہ جس سے ڈرامہ بھی صاف ہو جائے ہمارا، کیونکہ یہ بہت بڑا پلیٹ فارم ہے، اسی سے سہیل احمد، اسی سے معاویہ خان، مستانہ صاحب، کس کا نام ہے، تو اس حوالے سے آپ ملے سی ایم پنجاب کو یا منسٹر کو؟ جی آپ کہہ رہے ہیں منسٹر کلچر سے آپ نے ملاقات کی ہے یا سی ایم پنجاب سے؟ جی پریس کانفرنس کرنے سے پہلے آپ کو چاہیے تھا ان سے بات چیت کرتے ہیں، پھر ڈیٹ کام کرتے ہیں۔ اپریشیٹ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ملاقات کے بغیر اپریشیٹ نہیں ہوتا، آپ بتائیں، ویسے ملاقات جی میں نے ان کی بات تو سنے تو کیا کہیں، وہ آپ کو احتجاج کرنا پڑتا ہے، پھر کیا کرنا پڑتا سر، احتجاج کرنا پڑتا ہے، باقی بات نہیں نہیں دیکھیں بات سنیں، ہم برے کام کے لیے ہم مطلب پاؤڈر بھی کر دیا تو احتجاج کرنا لازم کوئی ہوتا ہے بات نہیں کر رہے پاؤڈر کی کرنا، پاؤڈر کی جی بات یہ آپ کو مطالبہ لے کے جانا وہ نہیں مانتے تھے۔ دیکھیں ہم تو مطالبہ صرف یہ، ہم تو کوئی نجائز بات منوا ہی نہیں رہے، ہم تو کہہ رہے ہیں، ہم تو کر رہے ہیں کہ ہم جو بات بلبل کرتا ہے اسے آرٹسٹ کو بین کریں تو گورنمنٹ پنجاب کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ وہ ان کے بین کھولے جائیں یا 6 گانے کرائے جائیں یا 10 گانے کروائے جائیں، ہم تو کہہ رہے ہیں بات کی ملاقات کی، سی ایم صاحب سے بھی ملاقات میں ہوئی ہے اور عامر میر صاحب سے بھی ملاقات ہوئی ہے، سیکٹری انفارمیشن صاحب سے بھی ملاقات ہوئی ہے، اور ان کی میں نے ریکویسٹ بھی کی ہے کہ مہربانی کریں ہمارے تھیٹرز کو کھولیں، باقی آپ سزا دیں، آرٹسٹوں کو سزا دینی ہے، دیں جو بندہ بلگر کرتا ہے اسے بلگر کی سزا ملنی چاہیے۔
जी सॉरी, मैं एक बार फिर तार साहब से माइक ले लेता हूँ। आप यकीन करें कि मैं दिल से बात कर रहा हूँ कि मैं जितना फांसी से वैज्ञानिक से मतलब चालू होना, मैं कहता हूँ कि एकदम हमारा थिएटर ठीक हो जी। बस फिर वो बात आती है कि मतलब अच्छे तरीके से हमें समझाएं और हमारा थिएटर साफ करें। हमें भी तकलीफ होती है जब फांसी होती है, नहीं बिल्कुल हम वो कौम नहीं है, फांसी वाली कौम नहीं है। हम तो बड़ी गैरतमंद कौम है, हमारे कारनामों को दुनिया जानती है जी। हमारी बहुत बड़ा नाम है थिएटर में, जिसमें बड़े बासर शख्सियत है। इस हवाले से वो आपका साथ देने के लिए तैयार है, क्योंकि आपकी उनसे कोऑर्डिनेशन नहीं है। सोहेल साहब ने पहले नंबर पे तो थिएटर को काफ़ी देर से खैराबाद कह दिया है, और थिएटर के लिए जो वेल विशेज हैं वो हमेशा सोहेल अहमद साहब की हमारे साथ नहीं है। जब भी अब इंशाल्लाह तो फजल का हम कोशिश करेंगे, मोहम्मद खान साहब मैं और जितने भी आर्टिस्ट हैं उनकी रिक्वेस्ट करेंगे एक मरतबा फिर आगे दे देना जी। एकदम से सर की रोजी बंद हो जाना अच्छी बात नहीं है। ये हम इसको एप्रिशिएट करते हैं। ये तार ने कहा, तार मिलने की बड़ी अच्छी बात है कि स्टेज की तरफ जो हुई है अच्छा हो जाएगा थिएटर। इसका मेहरबानी तरीका ये है कि जो आर्टिस्ट फांसी करता है वो फ्री में लेग है। वो अगर बैन 4 आर्टिस्ट 6 आर्टिस्ट बैन होंगे ना तो सबको समझ आएगी। इसमें गलती हमारी है, झूठ भी बोलना चाहिए। फनकारों ने फांसी दी, वो फांसी नहीं यहाँ चल सकती। ये गवर्नमेंट का इस्लामी मुल्क है, ये गवर्नमेंट का बड़ा अच्छा कदम है, लेकिन ड्राइवर गाड़ी थिएटर में बंद करें वो मेन बात है। यही बात है कि आर्टिस्ट को बैन करें। 4-6 आर्टिस्ट बैन होंगे तो सबको समझ आ जाएगी। हमारा थिएटर जो है वो बिल्कुल साफ हो जाएगा। थिएटर जो है वो पूरी दुनिया में जो मशहूर हुआ है वो किसी वजह से हुआ है। हमारा पड़ोसी मुल्क बहुत मानता है हमारे थिएटर को। दुनिया भर मैं भी गया हूँ, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, सारे लोग ड्रामे को बड़ा पसंद करते हैं। लेकिन आप मानते हैं कि अगर मैं नहीं गंदी बात करता तो मेरे साथ वाले करते हैं तो मैं भी कुछ नहीं हूँ। तो अगर ये तरीका बड़ा मेहरबानी हमारी रिक्वेस्ट फनकारों की मानने की गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट, हम तो इनके साथ हैं जी। तो बड़ी मेहरबानी होगी कि ये तरीका ठीक है कि आर्टिस्ट को बैन करें, बल्कि हो सके तो उसे हवाला में भी भेजें। हम भी इस फांसी के खिलाफ हैं। तो बस इतनी रिक्वेस्ट है, मेहरबानी। उम्मीद है कि आप मान लेंगे हमारी बात। बड़ी मेहरबानी। आज आप एप्रिशिएट कर रहे हैं आपका तलब भी बड़े करीब से नून लीग के साथ है, तो ये आप पहले क्यों नहीं ख्याल आया कि थिएटर में फांसी होती है? क्या आपने पहले कभी आवाज़ उठाई इस इशू पे? आज आप अचानक आप एप्रिशिएट कर रहे हैं थिएटर बंद होने के बाद। मैंने हमेशा जो है वो बुरा थिएटर जो है उसे क्रिटिसाइज किया है, चाहे वो नून लीग का की दौरे हुकूमत हो। आपको शायद याद होगा या नहीं, कुछ पुराने दोस्तों को याद होगा कि ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब एक प्रोग्राम था नजम अली साहब का चौपाल, जिसमें वो खुद साख्ता एक उन्होंने अरेंज प्रोग्राम किया हुआ था, जिसमें वो CM साहब को दिखाना चाहते थे कि मैं बहुत वर्क कर रहा हूँ थिएटर पे। तो मैं अचानक उस प्रोग्राम में आया था, मानव चंद साहब भी वहाँ पे मौजूद थे, दीदार साहब और सारे जितने भी आर्टिस्ट थे, ये प्री प्लान बैठे हुए थे कि ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब की तारीफ करनी है और शहबाज शरीफ साहब की तारीफ करनी है कि थिएटर बहुत अच्छा हो रहा है। मैंने उस दिन अपने ही मिनिस्टर को इतना क्रिटिसाइज किया था कि वो प्रोग्राम छोड़ के चला गया था। नून लीग और PTI या किसी सियासी पार्टी की बात नहीं हो रही है, थिएटर की बात हो रही है। हमने हमेशा जो है वो अच्छे थिएटर को अप्रिशिएट किया है और जो बुरा थिएटर होता है उसे हम क्रिटिसाइज करते हैं। सर, फहाशी, उरियानी और रोशन ख्याली ये 3 चीज़ें होती हैं। ये थिएटर में कैसे हम इसका तायुन करेंगे कि ये फहाशी है या ये उरियानी है या ये रोशन ख्याली है? इसका तायुन का पैमाना क्या है? कौन करता है ये तायुन इसका? ये असल में थिएटर का जो बेड़ा गर्क जो है वो मुशर्रफ दौर में शुरू हुआ, जब मतलब उन्होंने एक कानून पास किया कि इस मुल्क में कुछ भी कर सकता है कोई भी, आपको पता है उस कानून का। उसके बाद
मतलब आपको ये भी पता है कि मतलब डांस होने शुरू हो गया, ड्रामे खत्म हो गया, डांस नाइटें शुरू हो गई। ये असल तो थिएटर का मजाक वहाँ से शुरू हुआ। यहाँ पे हमारे अपने जो होम डिपार्टमेंट के लोग मुलव्वस थे, हमारे पंजाब आर्ट्स काउंसिल के लोग मुलव्वस थे, होम डिपार्टमेंट के लोग मुलव्वस थे। हमने निशानदेहियाँ की, लेकिन उनके हाथ बहुत लंबे थे। वो सब हमारे थिएटर माफिया के साथ मिले हुए थे, जिसमें हमारे कुछ प्रोड्यूसर भी इन्वॉल्व थे, ठीक है। और हमने उस वक्त भी निशानदेही की। अब हम ये चाहते हैं, हम एक आर्टिस्टों का ग्रुप बनाएंगे जिसमें सिर्फ आर्टिस्ट होंगे, आर्टिस्ट ही इंशाल्लाह निशानदेही करेंगे और गवर्नमेंट पंजाब की मामलत करेंगे। जो भी गड़बड़ करेगा, जो भी जुम्मेदारी बात करेगा, बल्कि डांस करेगा, बजाय कि उस पर पर्दा डालते थे कि यार चुप करें, पता नहीं की हो रहा है कि नहीं, हम खुद निशानदेही करेंगे इंशाल्लाह। जनाब ये बताइएगा कि बर्गर डांस तो हो गया कि ठीक है लड़कियां करती हैं, ये जो माँ बहन की छुट्टी होती है, ये कौन सा राइटर लिख के देता है? कोई राइटर नहीं लिख के देता। बदकिस्मती के साथ हमारे प्रोड्यूसर्स ने राइटर को बहुत कर दिया, चाहे किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे। ये कंट्रीब्यूशन जो है ना, ये प्रोड्यूसर को सोचना चाहिए। ये प्रोड्यूसर इतने बदबख्त आदमी है, इन्होंने खुद राइटर डायरेक्टर को गायब कर दिया।